So next we are going to discuss about power and transformer. Okay, so here we have already discussed that if that this transformer will be 100% efficient, that is there will be no power loss in its coil or core, because the power generated or the magnetic flux linked in the primary coil, that the same magnetic flux is linked with the secondary coil also, so there will be no transmission, there will be no power loss between the coil. And we have to consider, or we have to state that the transformer is 100% efficient, there is no power loss in the coil or core. Okay, so this is a reasonable approximation. We are approximating that transformer is 100% efficient because the primary and secondary coils are situating in the same change in magnetic field. അത് മാത്രം ഒന്ന് think ചെയ്താൽ മതി. So because well designed transformer waste is only about 0.1%, ഇത് 99.99%. So we can equate into 100 itself. So what we can അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പുതിയ equation create ആണ്. നേരത്തെ we have already one equation related to transformer, that is Vp by Vs is equal to Np by Ns. Okay, so now we are going to create another equation, that is relationship between the power. Okay, so we know that since this particular transformer is 100% efficient, means the power across primary coil will be equal to power across secondary coil. Okay, I will repeat, power across primary coil will be equal to power across a secondary coil. That is power into the primary coil will be equal to power out of the secondary coil. അല്ലേ, നമ്മൾ പവർ എത്ര ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നോ അത് തന്നെയായിരിക്കും പവർ ഔട്ട്പുട്ട്. Okay, the power input will be equal to power output. Power in primary coil will be equal to power out of the secondary coil. So we know the equation of power is equal to voltage into current. So power in primary, we are using the letter subscripts P for primary and S for secondary. Therefore Vp into Ip, alle, power of primary is Vp into Ip will be equal to power of secondary, that is Vs into Is. Okay, so നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So relating to the equation, what Vp and Vs, that is primary voltage and secondary voltage. Ip is the primary current and Is is the secondary current. So power into the primary coil will be equal to power out of the secondary coil, that is Ip into Vp is equal to Is into Vs. Okay, Ip into Vp is equal to Is into Vs. Okay, so not this equation assumes that the no power is lost in the transformer. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 100% efficient ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു പവർ ലോസും ഇല്ലാന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി പി ഇൻറ്റു ഐ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എസ് ഇൻറ്റു വി എസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ we will use this particular power transmission equation. We are considering that it is 100% efficient. So let's see a worked example. A primary coil of a transformer is connected to a 12 volt alternating supply. So here it is an AC supply, so the transformer will be working, carries a current of 5 amperes. So this is the input, so this is power input, and if the output voltage is 240 volt, what current flows in the secondary circuit? So let's name the values. That is, here the Vp is equal to 12 volt and Ip is equal to 5 ampere. So this is the power in the primary circuit, primary coil, and here Vs is equal to output voltage is 240 volt. So here we are using a step up transformer, and they have already said that the transformer is 100% efficient. So we can use the equation. Okay, so while doing such experiments, what we have to do is we have to draw the circuit symbol for this particular transformer. So this indicates the input area, and this indicates the output area, and this indicates the flow of current. So here we have to find the current flowing through the secondary coil. Okay, so ഇതിൽ അവർ വിത്തൗട്ട് ഒരു റീസണബിൾ ആൻസർ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, the voltage is being stepped up by a factor of 20, that is from 12 volt to 24 volt. അപ്പം നമുക്കറിയാം അവിടെ കറണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ദ കറണ്ട് വിൽ ബി സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ബൈ ദ സെയിം വാറ്റ്. ഇവിടെ എത്ര ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ഡിക്രീസ് ആയിരിക്കും കറണ്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലേ? ഇവിടെ ശരിക്കും ഇൻക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു
ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 20 ആണ് ഇൻക്രീസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. 12 into 20 വിൽ ഗിവ് യു 240 വോൾട്ടേജ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇവിടെ 20 വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് 20 വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസ് വരണം, എന്നാലേ സെയിം ആവുള്ളൂ. അതായത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സെയിം ആയി തന്നെ വെക്കണം, അത് പ്രൈമറി കോയിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡറി കോയിലാണെങ്കിലും ശരി. അപ്പോൾ പവർ സെയിം ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇത്ര കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കണം, അപ്പോഴല്ലേ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ 12 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 വോൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അത്രയും കുറയണം. സോ ഇവിടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണോ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയത് അത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കറണ്ട് കുറയ്ക്കണം. നമ്മളിത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ടേംസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതായത് ഇഫ് ദ ഇൻക്രീസിങ് വോൾട്ടേജ് ബൈ 20 റെഡ്യൂസസ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 20 റെഡ്യൂസസ് ദ കറണ്ട് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് 20. അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് 20 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ കറണ്ട് 20 ടൈംസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. കറണ്ട് 20 ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് 20 ടൈംസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് സൈഡും പവർ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഈ ഒരു ഇതിനെ 20 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ, ദറ്റ് ഇസ് 0.25 ആംപിയർ. അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് വൈ റൈറ്റിംഗ് എക്സാം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ഗെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ദാറ്റ് ഇസ് പവർ ഇൻ ദ പ്രൈമറി പവർ ഇൻ ടു ദ പ്രൈമറി കോയിൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പവർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി കോയിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് VP ഇൻറ്റു IP ഇസ് ഈക്വൽ ടു VS ഇൻറ്റു IS. സോ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 0.25 ആംപിയർ. സോ hence the current supplied by the secondary coil is 0.25 ampere. So it's stepping up the voltage. The transformer has stepped down the current. If the both has been stepped up, we would be getting something for nothing, which is in physics is impossible. I think നന്ദന ചോദിച്ചു, രണ്ട് മൊരേ ടേൺസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിന് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വെറുതെ അവിടെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമില്ല. അവിടെ ജസ്റ്റ് അവിടെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറി കോയിലിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇല്ലാതെ ഈ പ്രൈമറി കോയിലിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം കറണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ യൂസ്? ഒരു യൂസും ഇല്ല. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് അങ്ങനത്തെ ഒരു യൂസ് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കീപ്പ് എ റിലേ സ്വിച്ച്. അവിടെ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പവർ. സോ ഹിയർ വി ആർ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് പവർ is 100% efficient in transformer and equating power into the coil, power into the primary coil will be equal to power out of the secondary coil. Thus finding out the answer. So ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയുമുള്ള ടെക്സ്റ്റുവൽ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് അത് ചോദിക്കുക. ഇന്ന് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. 21.16 വരെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ ചെയ്യുക. ടുമാറോ, നാളെ ഇതിനുള്ള എൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. സോ ഒരു 2 ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.